जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आ घर आ जी जिथे असीं अज आए हाँ। तुसीं देखो इस घर का मूरला जंगल आ कोई नहीं। घर दियां विचों विंडो दिखाई दिंदियां, बारियां, ग्रिलां कोई नहीं, पड़दे दिंदे सीधे, ग्रिलां तोड़ियां वड्डियां होईयां। उपरला जंगला भी तोड़िया होया है नहीं गा। देखो उहदे चों लोहे की जिहड़ी ग्रिल सी कड्ढी होई आ, थल्ले वाला भी। ते सिर्फ मेन गेट जरूर खड़े आ। ये भी किसी दिन जिदन जरूरत पऊ वड्डी उदण मैनूं लगदा ये गेट भी ला के बेच देणगे। ते ये चिट्टे दा असर आ जी। ये चिट्टे वालियां दी कोठी आ। एक हसदा वसदा परिवार सी, मनजीता उहदा नाम सी बाई दा। उहदे दो पुत्त, एक दा नाम मनप्रीत है, एक दा नाम की है बाई? जस्सा। ते दो पुत्त इन्ने सोहणे सुनखे। आप वो बंदा चढ़ाई कर गया, शराब ज़्यादा पींदा सीगा, जमीन जायदाद सी, सारा कुछ सीगा। ते उस तो बाद उहदी घर वाली चिट्टा लाउण लग गई, टीके लाउण लग गई। ते उस तो बाद उहदे मुंडे सी, दसदे बाई जी हुणी 12 साल दा सी छोटा मुंडा, तो जदों चिट्टा लाउण लग गया, टीके लाउण लग गया। ते बड्डा मनप्रीत। हुण तिन्ने ही मां पुत्त टीके लाउंदे ने, नशा करदे ने, चिट्टे दे टीके लाउंदे ने। पूरी हालात आ देखो बाई हुणी दसदे ने। आ ग्रिलां भी ला ला के बेचतियां, लोहे दियां दरवाजे बारियां तो भी मूरले मेन जिहड़े आपां इत्थे लोहे दियां ग्रिलां सोहणियां बड़ियां जंगले, जिवें आ जंगला लाया बाई हुणां ने ना लोहे दा, इदां दा जंगला सी इत्थे भी। सारे पासे लगे सारा जंगला भन्न भन्न के थोड़ियां नाल जंगले लाउंदे ने, तोड़दे ने। एक बाई इत्थे दस्से, कहना भाई जिन्नी मेहनत करते हैं जंगले लाउण नूं तोड़न नूं थोड़ियां नाल दुपहरे, ते उन्नी मेहनत जे ओह करन दिहाड़ी ला के भी उन्ने पैसे कमा लैण जिन्नी ओह जंगले तोड़न ते मेहनत करते हैं। तो ये पंजाब सरकार नूं साडी बेनती आ। ये पिंड आ जी माणक, माणक पिंड आ, जिला हैगा कपूरथला, तहसील आ जी फगवाड़ा। तो ये नमूने के पिंडां चों गिणिया जांदा पिंड। एक एरिए का जानी कि 1 नंबर का पिंड है ना जी। पंचायत खड़ी है जी साडे कोले, पंचायत मैंबर खड़े ने बाई जी, की ना? सुखनिंदर सिंह, गुरदयाल सिंह भी पंचायत मैंबर ने। बाकी उस साइड के जी सरपंच साहब भी ने, ते पंचायत मैंबर भी ने साडे नाल आए। तो ये पंचायत की एड्डी सोहनी जिम्मेवारी है भी पिंड नूं किन्ना सोहना इन्हां ने बनाया होया। पर बाई कहंदे इस मुद्दे ते आके असीं भी हार गए, भी असीं भी हंब गए, भी की करिए। असीं एक बंदा सी जिहड़ा चिट्टा बेचदा सीगा, जिन्हें आके मुੱਢ बन्निया साडे पिंड च, उहनूं फड़ाया, छुੱਟ के आ गया। थोड़े दिनों बाद की कुछ भी नहीं कर सके। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਾ के मरी जाते ने, उन्होंने बथेरिया कोशिशा कर लिया रल मिल के इन्होंने ठीक करन दियां। यानी कि देखो पंचायत आ जिहड़ी, पिंड दे लोग रल के NRI भैन भरा पिंड नूं सोहना बनाया। पिंड दे विच बस अड्डा बहुत सोहना वा, पिंड च गेट बनिया, सड़कां बहुत सोहणियां, सारे डस्टबीन रखे होया, बूटे दरख्त लाए होया। पर आह मुद्दे ते आके पंचायतां भी कुछ कर नहीं पाईयां। कई पिंडां दे विच सरपंचां ने जां पंचायतां ने ऐलान करता, जिहड़े मुंडे नशा बेचदे सी उन्हां नूं थाणे फड़ाया, जिहड़े लाउंदे सी उन्हां नूं सेंटरां तक पहुंचाया। पर जदों थाणे फड़ाए सी जिहड़े, ओह छुੱਟ के आ गए, आके उन्हां ने कुੱਟਮਾर करनी शुरू करती। किते पंचायत मैंबर घेर के उहदे मारतियां सट्टां, किते सरपंच की गड्डी भंनती। तां फिर हौली हौली पंचायतां वाले भी डर गए भी आपां काह नूं दुश्मनी मुੱਲ लैणी आ। सरकार ਵੱਲੋਂ कोई कदम चुक्या जाए फिर कोई हल निकलना जी इहदा। अज एक बड़े गंभीर मुद्दे की असीं गल करन लई पहुंचे हाँ। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इत्थों लाया जा सकदा भी एक माँ आपदे पुत्त दे नाल टीका ला रही है साझा, अद्धा टीका पुत्त ते अद्धा माँ। दो निक्के निक्के पुत्त उहने आपदे इस तरीके नाल अपने नाल ही टीकियां ते ला लिया भी अज घर दे गेट ग्रिलां सब पट के बेचते आ। ते अंदर वो शायद पई आ, उहनूं HIV पॉजिटिव आ शायद जां किवें आ, ये भी गल सामने आई है निकल के। पर असीं अज कोशिश करांगे इस घर की जिहड़ी एक त्रासदी है इस साडे समाज की, साडे पंजाब की, उहनूं दिखा के कि तां जो असीं जागरूक कर सकीए, साडी सरकार नूं असीं सचेत कर सकीए भी भरावो तुहाडीआं भगवंत सिंह मान जी बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बनदी आ। हुण तुहानूं बड़े वड्डे मार्जन नाल जिताया लोकां ने, हुण तुसीं सुख दी नींद नहीं सौ सकदे जद तक इहदा चिट्टे वाला मुद्दा नहीं खत्म हुंदा जी। ते आ पंचायत खड़ी आ, पंचायत दे विच साडीआं भैणां भी पिंड ਦੀਆਂ खड़ीਆਂ वा। भैण साडी जिहने सानूं दस्सिया, असीं धन्नवाद करदे हां उस साडी छोटी भैण दा जिहदे इस घर इस पिंड 'ਚ पेके आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਘੱਟ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ ਸੱਬਲ ਜੀ। ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਜੱਸੇ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ, ਸਰਜੀਤ, 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 ਕੁੜੇ ਸਰਜੀਤ, ਕੁੜੇ ਸਰਜੀਤ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਭੈਣੇ। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਪੜਦਾ ਹਿਲਦਾ ਨੇ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਆ ਕਰਿਓ ਪੜਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਓ ਭੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਗਏ ਸੱਬਲ ਲੈਣ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਗੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਓ ਵੀਰੇ ਨਾਲ, ਆਜੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਟੀ? ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਘਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਰੀਆ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਰਸੋਈ, ਹਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਸੋਈ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਕ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ। ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਈ, ਦਬਾਬਾ ਏਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਰਮੌਰ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਭੈਣੇ, ਲੱਗੋ ਭੈਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਲੈ ਫੜ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਮਾਸਕ ਇਹ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸੰਦੀਪ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ? ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਸਕਰਨ। ਆ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੈ ਲਾ ਚੁੰਨੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ ਭੈਣੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਆ ਜਾ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਆ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ ਵੀਰਾ ਮਨਜੀਤਾ ਬਾਈ ਹਨਾ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਟਡਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ ਆ ਬਾਈ। 1974 ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਟਡਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਿੱਕਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਟਾਕੀਆਂ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਤਾਂ ਚਗਾਠ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਟੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਘਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜੰਗਲੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਆ ਜੀ, ਆ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਟੀ ਆ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਟੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆ 1000-2000 ਦਾ ਸ਼ੰਖ ਤੋੜਤਾ, ਇੱਕੋ 300 ਦੀ ਟੂਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ, ਆ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ 100 200 400 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਿੱਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਪਈ ਜੀ। ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਡੋਡੇ ਹੈ ਚੱਲਦੇ, ਤਮਾਕੂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸਾ, ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੋ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤੀ। ਆ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਪੱਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਲੱਭ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੱਭ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੱਭ ਲਿਆਓ ਵੀਰੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਰਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੋੜਤੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੀ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੱਟਤੀ ਓਏ, ਆ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ, ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਊ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥਮਲੇ ਵੀ ਪੱਟ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਥਮਲੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨਾ। ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡ ਗਡਈਆ ਕਰਕੇ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੈ? ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਹੁਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ 97898 97798 97798 ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ।
97 42 9 ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੌਬ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਗੇਟ, ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਗ੍ਰੀਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੇ? ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ? ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਲਾਉਣੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਹਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਚੱਕੂਗਾ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੈ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਨਹੀਂ, ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੁੰਘਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਭੈਣੇ ਨਾ ਕਹਿ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੂਲ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਅੱਜ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ YouTube ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਟ ਸਭ ਪੱਟਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਰੋਜ਼।
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀਏ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਲ। ਕੀ ਸਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ? ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਖਰੀਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ? ਦੱਸ ਸੱਚ ਦੱਸ ਭੈਣੇ, ਦੱਸੂਗੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਨਾ? ਜਾਣਦੇ ਆਹੋ ਕੌਣ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਇਹ ਤੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਦਿਲੋਂ? ਫਿਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦੇ ਅੱਜ। ਚੁੱਪ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਭੈਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ? ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਬੜੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕਵਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹ? ਕਰ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਸਗੀ ਦਰਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰਹ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਆ ਰੱਖੇ। ਸਕੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਜੀਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਕਾਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਏ ਭਰਾ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਗੁੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਵੀ ਹਟੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਹਟਿਆ। ਲੈ ਇਹਦਾ ਹਟਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ? ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਤੂੰ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਭੈਣ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਵੱਡੇ। ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਹਿ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਆਖੇ ਲੱਗ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ? ਕਿੰਜਰਾ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਵੀ ਹੱਡੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ ਹੈਨਾ, 2 ਖੇਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਭੈਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਰਦੀ ਦੀਦੀ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਨੈਫ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਂ? ਵੀ ਠੀਕ ਸਨੈਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਤ ਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਨੈਫ ਕਰ ਲੈਣੀ ਭੈਣ? ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਗਰ ਮਾਪਿਆਂ ਮਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਬ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਅੱਜ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਰੋਜ਼? 2 ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਫ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸਨਿਫ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾਤਾ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਾਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਦੱਸ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੜਫੇਂਗੀ ਘਰੇ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਨਿਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦੀ। ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ? ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ? ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ? ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ? ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ। ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁੱਲਜ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਭੈਣੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਲ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਆ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ। ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਉਪਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਤੇਰੇ ਗੱਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਏ ਆ। ਆ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਹੱਥ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਦੇ। ਕਰਦੀ ਵੀਰਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਅਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤੇ ਭਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ 20 ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਆ 10 ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੈ ਆ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆ ਵਾ, ਹਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੋਟ ਵੀ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਆ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਪੰਨੀ ਪੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਆ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਆ ਡਸਟਬਿਨ ਟੇਢਾ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਟੇਢਾ ਦੇਖੋ। ਆ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ, ਲਾਈਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਆ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਨਿਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਆ ਸੱਬਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਾ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ। ਆਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਨਾ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਆਹ ਜੱਸਾ ਵਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਆ ਬਾਈ ਮਨਜੀਤਾ ਵਾ।
ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਭਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੇਕਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸੇਕ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਘਣ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਜੀ ਆ ਗਰਿੱਲ ਤਾਜੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਚ ਘਣ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, 4.5 ਸਾਲ। ਆ ਘਾਣਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਘਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਚਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸੁੰਘਦੇ ਜੀ। ਆ ਨੋਟ ਪਏ ਆ, 10 ਦੇ ਨੋਟ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਕਾਕੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਜੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੱਟਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸੀਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਆ ਗੇਟ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆ ਲੱਜ
ਕਾਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਚੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਰਗੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਾਬਤਾ ਭਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਪਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਪਲ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੋਟੇ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬਾਈ ਐ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਤਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਆ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਜੋ ਰੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵੀ ਰਹੋਗਾ। ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਤੂੰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਰ।
ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸੀਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ ਘਰ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਚ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਢਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਡਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ, ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਮਿਲੀਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਿਜੀ ਆ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕਾ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਰੇ ਪੁੱਤ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਥਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ। ਚੋਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਜੱਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਤੈਨੂੰ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮੰਨ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਸੇ, ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਆਂਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਮੀਜ਼ਾ ਪਾ ਗਿਆ ਦੇ ਲਾ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਾਹਦੋਂ ਕਾਹਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਅਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਰਤੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਓਏ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਭੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ 2-4 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪੇਮਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਭੜਾਕਾ ਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੱਸੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਜੇ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਬਾਤ ਲਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਉਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲਾਂ ਨੂੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜੇ ਆਬੜੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਹਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੰਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੜਾਉਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਮਨਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆ
ਹੱਥ ਲਾਈ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਗਏ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ? ਦੱਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ ਯਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਗਲਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਉਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗੇ ਰੈਟ ਪਾਉਂਗਾ। ਓਏ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਰ ਦੇ ਰੈਟ ਆਪਾਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਪੁੱਤ, ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਰੈਟ ਪਾਊਂਗਾ। ਰਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੈਟ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਊ ਡਾਕਟਰ। 10 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਮਾਲਪੁਰ ਛੋਟੇ ਨੰਗਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਟਿਆ ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਲੀ ਆ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਣ ਲੋਕ ਵੀਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਚੋਰੀ ਦੱਸਦੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਬਾਦੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ? ਦੱਸ ਕਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੜਿਆ? ਆ ਮੈਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਦੋ ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲੰਬੜ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਲੰਬੜ ਦਾ ਦੇਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ।
ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਚਪੇੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦੋ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆ ਦੇ ਲੱਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਓਏ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ ਬਸ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਓਏ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਦੇਖ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਐ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਨੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ CMC ਜਾਂ ਦੀਪਕ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜੂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨਾ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਈਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿੱਘਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚੂ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਪੜੋ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਏ ਗੱਡੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆ ਘਰ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੂਰਲਾ ਜੰਗਲ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
घर दियां विचों विंडो दिखाई दिंदियां, बारियां, ग्रिलां कोई नहीं, पड़दे दिंदे सिद्धे, ग्रिलां तोड़ियां वड्डियां होईयां। उपरला जंगला भी तोड़िया होया है नहीं गा, देखो उहदे चों लोहे दी जिहड़ी ग्रिल सी कड्ढी होई आ, थल्ले वाला भी। ते सिर्फ मेन गेट जरूर खड़े आ, ये भी किसी दिन जिद्दण जरूरत पऊ वड्डी उद्दण मैनूं लगदा ये गेट भी ला के बेच देणगे। ते ये चिट्टे दा असर आ जी, ये चिट्टे वालियां दी कोठी आ। एक हसदा वसदा परिवार सी, मनजीता ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਜੱਸਾ। ਤੇ 2 ਪੁੱਤ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ। ਆਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੰਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾ। ਭੰਨ ਕੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮਾਣਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ? ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਭ ਗਏ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ, NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, ਅੱਧਾ ਟੀਕਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਂ। 2 ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸਭ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਘਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੇਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ।
ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਜਿੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਘੱਟ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਵੱਢਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ ਸੱਬਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੱਬਲ ਲਿਆਉਣੀ। ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਜੱਸੇ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਐ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਰਜੀਤ 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 ਕੁੜੇ ਸਰਜੀਤ ਕੁੜੇ, ਸਰਜੀਤ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਭੈਣੇ। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਆਰਿਆ ਪੜਦਾ ਹਿਲਦਾ ਜੇ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਆ ਕਰਿਓ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਓ ਭੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਗਏ ਸੱਬਲ ਲੈਣ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਗੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਓ ਵੀਰੇ ਨਾਲ, ਆਜੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਟੀ? ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਘਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਰੀਆ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਰਸੋਈ, ਹਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਸੋਈ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਕ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ। ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਈ, ਦਬਾਬਾ ਏਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਰਮੌਰ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਨਾਲ ਆਓ ਭੈਣੇ, ਲੱਗੋ ਭੈਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ
ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਲੈ ਫੜ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਮਾਸਕ ਇਹ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸੰਦੀਪ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ? ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਤੇ ਜਸਕਰ। ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੈ ਲਾ ਚੁੰਨੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ ਭੈਣੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣੇ। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਹਰ ਆਓ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ ਵੀਰਾ ਮਨਜੀਤਾ ਬਾਈ ਹਨਾ, ਢਾਲੀਵਾਲ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਟਡਵਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ ਆ ਬਾਈ। 1974 ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਟਡਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਨਿੱਕਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਟਾਕੀਆਂ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਤਾਂ ਚਗਾਠ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਟੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਘਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜੰਗਲੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਆ ਜੀ, ਆ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਟੀ ਆ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਟੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆ 1000-2000 ਦਾ ਸ਼ੰਖ ਤੋੜਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ 300 ਦੀ ਟੂਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ, ਆ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਾ ਲਾਂਗੇ। 100, 200, 400 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਿੱਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ।
ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਪਈ ਜੀ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਡੋਡੇ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਤਮਾਕੂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸਾ ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤੀ ਆ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੱਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਾਈ ਲੱਭ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ ਲੱਭ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਲੱਭ ਲਿਆਓ ਵੀਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੋੜਤੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੱਟਤੀ ਓਏ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਊ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਮਲੇ ਵੀ ਪੱਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਥਮਲੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨਾ ਗੁੱਡ ਗਡਈਆ ਕਰਕੇ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੈ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁਲਣਾਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਓ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਤਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐ ਭੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਭੈਣ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈਣੇ ਆ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਏਦਾਂ ਪੜਦਾ ਜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੱਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੀਤ 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 ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭੈਣੇ
ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ 97898 97 798 97798 ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ तन्नवे 42 9 ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੌਬ ਕਰਨ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਭੈਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਤੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਚੱਕੂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਭੈਣੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੂਲ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ YouTube ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਟ ਸਭ ਪੱਟਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀਏ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਲ। ਕੀ ਸਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ? ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਖਰੀਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ? ਦੱਸ ਸੱਚ ਦੱਸ ਭੈਣੇ। ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਨਾ? ਜਾਣਦੇ ਆਹੋ ਕੌਣ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਇਹ ਤੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਦਿਲੋਂ? ਫਿਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦੇ ਅੱਜ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਭੈਣ? ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ? ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਬੜੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕਵਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹ? ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਸਗੀ ਦਰਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰਹ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਰੱਖੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਜੀਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਕਾਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਏ ਭਰਾ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਗੁੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਵੀ ਹਟੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਹਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਹਟਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ? ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਵੱਡੇ। ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਹਿ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਆਖੇ ਲੱਗ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਫੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ? ਕਿੰਜਰਾ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਹੱਡੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਖੇਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ
ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਪਏ ਭੈਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਤੇ। ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਰਦੀ ਦੀਦੀ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਨੈਫ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਂ? ਜਮੀ ਠੀਕ ਸਨੈਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ gira ਤੂੰ ਵੀ ਸਨੈਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਭੈਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਨੈਫ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਨੈਫ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਰੋਜ਼? 2 ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ, ਹੈ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਫ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸਨੈਫ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾਤਾ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ, ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੜਫੇਂਗੀ ਘਰੇ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਨੈਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦੀ। ਸਨੈਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ, ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸਨੈਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ, ਸਨੈਫ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ? ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ, ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਭੈਣੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਲ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਆ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਉਪਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਗੱਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਏ ਆ, ਆ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਹੱਥ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਦੇ, ਕਰਦੀ ਵੀਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤੇ ਭਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ 20 ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਆ 10 ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੈ ਆ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆ ਵਾ, ਹਲੋ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੋਟ ਵੀ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਆ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਪੰਨੀ ਪੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਆ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਆ ਡਸਟਬਿਨ ਟੇਢਾ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਟੇਢਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ, ਲਾਈਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹਨਾ
ਪੀਂਦੇ ਆ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਨਿਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸੱਬਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਾ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਬਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਆਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਆਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਆਹ ਜੱਸਾ ਵਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਆਹ ਬਾਈ ਮਨਜੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਭਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੇਕਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸੇਕ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਘਣ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਆ ਗਰਿੱਲ ਤਾਜ਼ੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਹੀ। ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ 'ਚ ਘਣ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, 4.5 ਸਾਲ। ਆ ਕਹਾਣਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਚਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸੁੰਘਦੇ ਜੀ। ਆ ਨੋਟ ਪਏ ਆ, 10 ਦੇ ਨੋਟ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕਾਕੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਜੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ
ਆ ਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੱਟਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸੀਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਆ ਗੇਟ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆ ਲੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਚੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਥੱਲੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਰਗੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਾਬਤਾ ਭਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਪਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਪਲ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੋਟੇ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬਾਈ ਐ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਤਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਆ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਜੋ ਰੇ।
ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਰਹੋਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੁੱਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਜੀ ਤੂੰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭ, ਕਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸੀਗੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ ਘਰ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਚ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਡਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ, ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਿਜੀ ਆ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕਾ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਆਲੇ ਪੁੱਤ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਓ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ। ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਥਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਦੱਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਤੈਨੂੰ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਾਤਾ ਦੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਗਈ।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਸੇ ਹੋਏ ਅਮਨੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਆ ਕਮੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇ ਲਾ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੋਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਛ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਅਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਰਤੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਭੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਚੁੱਕਿਆ 2-4 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪਿੰਮਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪੜਾਕਾ ਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੱਸੇ ਉਹ ਜੱਸੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਜੀਤਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਬਾਤ ਲਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਊਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਉਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਡ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ
ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਨਾਲਾਂ ਨੂੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੜਿਆ ਬੜੂ ਕੇ ਹਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ, ਹਜੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੰਡੇ 10 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੜਿਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਠੰਡਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਮਨਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਛੱਡ ਨਾ। ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ। ਛੱਡੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆ ਹੱਥ ਲਾਈਓ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਐਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਐਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ? ਦੱਸ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਗਲਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਉਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗੇ ਰੈਟ ਪਾਉਂਗਾ। ਓਏ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਪਰ ਦੇ ਰੈਟ ਆਪਾਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਪੁੱਤ ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੈਟ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਊ ਡਾਕਟਰ। 10 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ। ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਮਾਲ ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੰਗਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਟਿਆ ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਪੁੱਤ, ਕਹਿ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਵੀਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਗੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਚੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਕਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੜਿਆ? ਆਪੇ ਮੈਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ 2-4 ਇੱਕ 3 ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਆ।
ਦੋ ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ 3 ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲੰਬੜ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਲੰਬੜ ਦਾ ਦੇਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਚਪੇੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆ ਗਏ, ਲੱਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਲੱਕੀ ਮੈਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਵਿਛਾ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਓਏ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੇਖ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏਦਾਂ ਕਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਨੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ CMC ਜਾਂ ਦੀਪਕ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜੂ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨਾ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਈਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿੱਘਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚੂ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਪਰੋ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਏ ਗੱਡੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆ ਘਰ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਪਰਲਾ ਜੰਗਲਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ ਵੱਡੀ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮਨਜੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜੱਸਾ। ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ। ਆਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੰਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮਾਣਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ? ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਭ ਗਏ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ, NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, ਅੱਧਾ ਟੀਕਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਂ। 2 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸਭ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਘਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੇਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਜਿੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਘੱਟ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ ਸੱਬਲ ਜੀ। ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਜੱਸੇ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਐ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ, ਸਰਜੀਤ, 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 ਸਰਜੀਤ ਕੁੜੇ, ਸਰਜੀਤ ਕੁੜੇ, ਸਰਜੀਤ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਭੈਣੇ। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਆਲਿਆ ਪੜਦਾ ਹਿਲਦਾ ਜੇ। ਸਰਜੀਤ ਭੈਣੇ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਆ ਕਰਿਓ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਓ ਭੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਸੱਬਲ ਲੈਣ। ਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਗੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਓ ਵੀਰੇ ਨਾਲ, ਆਜੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਟੀ? ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਘਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਰੀਆ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਰਸੋਈ, ਹਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਸੋਈ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਕ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ। ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਈ, ਦਬਾਬਾ ਏਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਰਮੌਰ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਨਾਲ ਆਓ ਭੈਣੇ, ਸਾਥ ਦਵੋ ਸਾਡੇ ਲੱਗੋ ਭੈਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਲੈ ਫੜ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਮਾਸਕ ਇਹ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸੰਦੀਪ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ? ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਸਕਾਰ। ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੈ ਲਾ ਚੁੰਨੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ ਭੈਣੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਆਓ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ ਵੀਰਾ ਮਨਜੀਤਾ ਬਾਈ ਹਨਾ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਟੜਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੜਵਾਲ ਆ ਬਾਈ। 1974 ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਟੜਵਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਿੱਕਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਟਾਕੀਆਂ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਤਾਂ ਚਗਾਠ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਟੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਚਗਾਠਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਘਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜੰਗਲੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਆ ਜੀ। ਆ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਟੀ ਆ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ੰਖ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆ 1000 ਦਾ ਸ਼ੰਖ ਤੋੜਤਾ, ਇੱਕੋ 300 ਦੀ ਟੂਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਆ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। 100 200 400 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਿੱਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਡੋਡੇ ਹੈ ਚੱਲਦੇ, ਤਮਾਕੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸਾ, ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੋ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤੀ। ਆ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦੇਖੋ। ਆ ਪੱਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਲੱਭ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੱਭ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਲੱਭ ਲਿਆਓ ਵੀਰੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਰਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੋੜਤੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੱਟਤੀ ਓਏ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ, ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਊ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥਮਲੇ ਵੀ ਪੱਟ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਥਮਲੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨਾ। ਗੁੱਡ ਗਡਈਆ ਕਰਕੇ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੈ? ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ। ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਹੁਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ
ਲੈ ਭੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਭੈਣ? ਭੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਭੈਣੇ ਆ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਇਦਾਂ ਪੜਦਾ ਜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਜੱਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ? ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੀਤ? ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੀਤ 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 ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਏ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭੈਣੇ। ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ 97898 97798 97798 ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਨਵੇਂ 42 9 ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੌਬ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਗੇਟ, ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੇ? ਰੋਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ? ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਤੇ ਲਾਉਣੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਹਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਚੱਕੂਗਾ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੈਲੋ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ। ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੈ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੁੰਘਦੇ ਆ, ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ?
ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਭੈਣੇ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੂਲ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਨਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ YouTube ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਟ ਸਭ ਪੱਟਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀਏ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਲ। ਕੀ ਸਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ? ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਖਰੀਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ? ਦੱਸ ਸੱਚ ਦੱਸ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਨਾ? ਜਾਣਦੇ? ਆਹੋ ਕੌਣ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਇਹ ਤੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਦਿਲੋਂ? ਫਿਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦੇ ਅੱਜ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਭੈਣ? ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ? ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਬੜੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕਵਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹ? ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਸਗੀ ਦਰਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰਹ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਆ ਰੱਖੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਤਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਜੀਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਕਾਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਏ ਭਰਾ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਗੁੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਵੀ ਹਟੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਹਟਿਆ। ਇਦਾਂ ਹਟਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ? ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਤੂੰ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਭੈਣੇ
ਅੱਜ ਨਾ ਕਹਿ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਸੰਦੀਪ ਆਖੇ ਲੱਗ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਜਰਾ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਇਸਕੇ ਕਿਸੇ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਵੀ ਹੱਡੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ ਹਨਾ, 2 ਖੇਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਪਏ ਭੈਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਝੂਠ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਾਣੇ ਸਨਿਫ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਂ? ਜਮੀ ਠੀਕ ਸਨਿਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ gira ਤੂੰ ਵੀ ਸਨਿਫ ਕਰ ਲੈਣੀ ਭੈਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਰੋਜ਼? 2 ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਫ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਦਿਨ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਨਿਫ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾਤਾ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੜਫੇਂਗੀ ਘਰੇ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਨਿਫ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦੀ। ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ? ਕਰਦੀ ਆ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ? ਸਨਿਫ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ? ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ? ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ, ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਭੈਣੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਲ ਪਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਪਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨੀ ਤੇ ਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕਾਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਦਵੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਜੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਮਰਮ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੱਟਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ,
ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸੀਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਆ ਗੇਟ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆ ਲੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਚੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਥੱਲੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਰਗੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਾਬਤਾ ਭਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਪਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਪਲ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੋਟੇ ਉੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਬਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬਾਈ ਐ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਤਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ, ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਕੀ ਤਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਆ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਜੋ ਰੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਰਹੋਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਤੂੰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭ ਕਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸੀਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਹਨਾ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਡਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਐਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਿਜੀ ਆ ਬਾਈ ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੜੇ ਰਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਰੇ ਪੁੱਤ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਥਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਚੋਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਦੱਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਇਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਗਈ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਸੇ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਮੀਜ਼ਾ ਪਾ ਗਿਆ ਦੇ ਲਾ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਅਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਰਤੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੱਟੋ ਪਰਾਂਗਾ ਭੇਜ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਓਏ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਭੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ 2-4 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪਿੰਮਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪੜਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੱਸੇ ਜੱਸੇ ਉਹ ਜੱਸੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਭੇਜੇ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਬਾਤ ਲਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਗਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਉਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੜਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੋਟ ਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ
ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਨਾਲਾਂ ਨੂੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜੇ ਆਬੜੂ ਕਹੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੰਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੜਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਠੰਡਾ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਮਨਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ। ਛੱਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆ ਹੱਥ ਲਾਈ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਮੈਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਐਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਐਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਦੱਸ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ ਯਾ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਗਲਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਉਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗੇ ਰੈਟ ਪਾਉਂਗਾ। ਓਏ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਰ ਦੇ ਰੈਟ ਆਪਾਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੀ ਪਾਊਂਗਾ। ਰਿਟਾਂ ਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੈਟ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਊ ਡਾਕਟਰ। 10 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ। ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਮਾਲਪੁਰ ਛੋਟੇ ਨੰਗਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਟੇ ਆ ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਲੀ ਆ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਪੁੱਤ, ਕਹਿ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਵੀਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਚੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਬਸ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਕਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੜਿਆ? ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਕ 3 ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਆ।
ਦੋ ਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ 3 ਮਾਰੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਲੰਬੜ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਲੰਬੜ ਦਾ ਦੇਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਚਪੇੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਕੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਆ ਦੇ ਲੱਕੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਓਏ ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰ। ਅਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਓਏ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ? ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ? ਦੇਖ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀਤ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏਦਾਂ ਕਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਨੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ CMC ਜਾਂ ਦੀਪਕ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜੂ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨਾ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਈਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿੱਘਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਈਪਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚੂ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਪਰੋ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀਏ ਗੱਡੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆ ਘਰ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ